Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutannya yang kemarin sampai ayat 20. Sekarang 21. Sudah ketemu? Sampun. Al-Baqarah ayat 21. Kalau sudah, monggo kita baca bersama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم
وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم
تتقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق الله العظيم. Pas 15 menit. Jadi saya tidak tergolong orang yang korupsi dan tidak gratifikasi waktu. Terima kasih pada yang menjalankan ibadah puasa dan rekan-rekan semua yang hadir di majelis jendela ilmu ini. Di pagi hari ini kita masih bisa merasakan masih kenyang, masih semangat gitu. Ya, artinya sudah menikmati sahur itu alhamdulillah. Tapi yang tidak merasakan sahur itu termasuk bagian daripada kelainan mungkin gitu. Ada yang sudah sahur dengan hanya air bening atau sudah melakukan sunnah-sunnah ibadah sahur, yaitu dengan mengakhirkan waktu makan sebelum fajar shodiq atau waktu subuh. Rekan-rekan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakannya, bahwa waktu sahur itu dalam Al-Quran itu ashar. Ashar itu bukan berarti makan, tapi ashar itu adalah waktu di mana 1 jam, setengah jam atau 15 menit sebelum waktu subuh itu tiba. Lalu waktu ashar itu termasuk waktu yang sangat ijabah bagi umat manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya untuk mengucapkan lafaz istighfar. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Itu bagi orang yang beriman. Maka Allah memerintahkan kepada makhluknya ketika waktu ashar atau ya kita itu puasa di sahur makan, bukan. Sahur itu makan sebelum waktu subuh. Maka beralihlah kita sahur makan bukan, tapi sahur itu untuk kita segera mendekatkan diri kepada Allah. Karena waktu itu sangat mustajab ijabah daripada ada yang meriwayatkan Sayyidul Ayyam atau hari Jumat, rajanya hari ya. Tapi setiap hari pasti ada waktu sahar, yaitu waktu sebelum subuh. Untuk itu kalau kita baru makan pagi hari katakanlah jam 4, subuhnya setengah 5, maka ada 10 menit atau 15 menit untuk kita bisa sholat sunnah, lalu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya Allah akan mengampuni dosa kecil maupun dosa besar. Nah, itu yang disebut dengan waktu sahur atau ashar gitu. Ya, ini mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum paham. Untuk itu dari guru saya itu menyampaikan bahwa sampaikanlah walaupun sedikit terkait dengan ayat Al-Quran. Nah, itu kalau tidak salah di surat At-Taubah, ashar kalau tidak salah itu ya. Itu sudah ada waktunya sendiri-sendiri. Jadi kalau mau bertobat, bila kita sudah melakukan kesalahan dosa maksiat baik kecil maupun besar, segeralah mengucapkan istighfar dan bertobat kepada Allah. Allah itu Maha Mengampun dan Maha Penyayang. Barang siapa sebelum ajal atau sakaratul maut tiba, untuk jangan mendai-mendaikan atau menyantai-nyantaikan, menunggu-nunggu
untuk kita bertobat. Rahmat Allah itu sangat terbuka lebar bagi kita, khususnya orang yang beriman, untuk mau mohon ampun. Wong kadang orang non muslim saja mendengarkan ayat suci Al-Quran itu ada rasa gemetar. Kok apa rasanya? Karena saya punya teman itu nonis ya. Jadi nonisnya itu 3 kali pindahnya, Kristen, terus apa itu kalau yang kemarin apa? Ongcu ya, yang ada kelentengnya itu ya. Terus yang satunya lagi Nasrani. Ya, ini Kristennya Protestan, terus Nasrani, udah 3. Terus sudah pengalaman. Yang Kristen itu selama 4 tahun, Nasraninya kurang lebih 10 tahun, Konghucunya 3 tahun. Baru dulunya murtad Islam, terus mungkin karena faktor ekonomi dan faktor lingkungan itu terpengaruh. Jadi setiap agama itu ada kitab-kitab sucinya sendiri, tetapi yang lebih di dalam hatinya mengena itu Al-Quran. Walaupun Allah menurunkan kitab suci ada 4 selain Al-Quran 3, tetapi sudah terpengaruh oleh logika manusia. Cara bahasa kita itu dibumbui oleh makalah-makalah manusia. Tapi kalau Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh Allah untuk para utusan atau nabinya. Dan ini Al-Quran yang paling paling kalau dibacakan itu paling suci dan paling bersih, tidak ada ikut campur tangan, khususnya Rasulullah SAW. Artinya kalau dibaca itu gemetar. Contoh kan teman saya itu ada ya, ketika saya membaca Al-Quran khususnya kiroati, kirolah ya, kori. Nah saya membaca, terus teman saya itu salah satunya dari Aceh, Nanggul Darussalam, itu teman kuliah saya. Ketika beliau itu tidak semua di Aceh itu orang beriman, artinya kadang sholat, kadang ora, kadang ikut ritual-ritual agama yang lain. Cara bahasanya toleransi tapi yang berlebihan ya. Itu saya lagi, cara bahasanya saya ada tugas lah, ada undangan, beliau suruh saya ikut karena untuk menemani. Bilang ini, kamu baca Quran kayak gini belajar atau menirukan seseorang? Yang pertama belajar, yang kedua menirukan atau taklid dengan guru siapa yang kita sukai modelnya. Kalau mendengarkan baca Quran seperti itu, rasanya saya adem, menyenangkan, sebab Quran itu suci. Dan hati saya itu kalau mendengarkan Al-Quran, khususnya membaca ayat di lagu seperti itu, rasanya seperti banyak dosanya. Ini baru membaca Al-Quran. Ada orang menjawab rasanya dosa. Apakah saya balik tanya, dengan itu sering baca Quran, kalau saya pegang Quran bukan gak bisa, tapi takut bok-bokan nanti Allah itu gak suka dengan saya. Berarti ini tergolong mungkin terindikasi banyak kesalahan dan dosanya. Untuk itu di Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an ila akhirih, di bulan Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Kita lebih dekat Al-Qurannya dibanding yang lain. Contoh-contoh, kita kalau bangun tidur, mau tidur, kira-kira jenengan ini seringnya megang HP, Al-Quran atau buku puisi atau nopo jenengan tidak terlepas dengan HP nggih. Selalu bahkan ngeloni HP nggih. Apapun ini, karena aktivitas segala apapun terkoneksi dengan HP. Mau kerja ya harus buka HP, mau buka ya harus buka HP. Sebab waktunya mungkin ya di HP.
Ini bisa melalui HP boleh, tapi yang ada Al-Quran dan aplikasi Al-Qurannya. Karena kadang kita disajikan di media sosial, kita menunggu lampu merah, memegang HP, tapi sambil membaca Al-Quran. Bukan berarti usah melakukan tenteng ini dan sebagainya, tidak. Tetapi media pun akan menjadi alat bagaimana kita menambah nilai pahala, khususnya dalam membaca Al-Quran. Kira-kira di hari ke berapa ini? 7 ya? 7. Kira-kira jenengan sudah dapat berapa juz? Juz Al-Qokat apa juz Jambun ini? Nah ini ya alhamdulillah, kalau sudah 7 juz ya alhamdulillah, berarti satu hari programnya adalah 1 juz ya. Tapi juznya dan yang ini jangan juz buah, juz mangga. Nah, ini berarti kita masih jauh dengan kalimat takwa. Nah, berarti takwanya masih juz Al-Qokat, juz jambu, juz mangga. Nah, ini program deres ini harus ditingkatkan. Jangan hanya ya pagi hari ini, nanti sholat zuhur mungkin berjamaah atau sendiri-sendiri, ya minimal sambil santai istirahat bukalah 1 lembar atau 2 lembar atau 1 rai ya, atau setengah lembar bolehlah itu untuk kita membaca. Tidak tahu setelah baca Quran langsung Israil datang terus gimana? Kan bagus, baru baca langsung dicabut lah enak ya. Tapi kalau lagi yang lain tidak beribadah, tidak baca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini, apa kata dunia? Ini deres Quran, tapi banyakkan kita deresulah lajar. Mungkin mangkat ini lajar. Merata ya akhirnya tesisi ya. Nah, ini kadang kita masih banyak yang deresulah, mengeluh. Para rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, itu tadi sekilas terkait dengan waktu ashar dan manfaat daripada membaca Al-Quran. Yang selanjutnya ini terkait dengan syukur. Syukur itu penting. Kira-kira dari tadi bangun sahur sampai sekarang detik ini, kira-kira mengucap alhamdulillah itu sudah berapa kali? Apa lupa kali? Apa bablas? Nah, ini mengucap alhamdulillah itu bagian daripada zikrullah, yang mana mengucap kalimat tahmid bila kita masih bernafas itu termasuk zikir yang bisa menjadi tambahan nikmat-nikmat Allah yang belum kita rasakan. Kalau Allah itu berjanji, kalimat dalam Al-Quran itu adalah wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Bila dia bersyukur, kalimat syukur itu kadang kita ya bersyukur alhamdulillah, tetapi dalam ucapan syukur ini bukan hanya kalimat hamdalah semata, tetapi bagaimana kita tidak mengucapkan kalimat yang Allah menyinggung atau tersinggung Allah. Allah itu gampang cemburu, gampang tersinggung. Kalau Allah sudah tersinggung dan cemburu, maka Allah akan menggerakkan yadullahnya, kekuasaannya untuk menguji hamba tersebut. Contoh, jenengan sudah nikmat mendapatkan pekerjaan dengan AC, adem, nyaman, tidak ada kisruh, tidak ada perbincangan secara teman, itu alhamdulillah, bersyukur. Tapi mereka melihat saudara kita yang belum bekerja ataupun bekerja tetapi keras,
Itu kita melihat dari situ bagaimana kalimat syukur itu kita rasakan betul, dan setiap waktu kita untuk mengucapkan hamdalah, kalimat alhamdulillah saya masih kencot, alhamdulillah saya sudah kenyang. Nah ini berarti sehat. Kadang orang yang sehat dengan orang yang tidak sehat itu bedanya sedikit. Cuma orang yang sehat itu menurut tim medis adalah orang yang tidak merasakan adanya penyakit. Tetapi bagi orang yang sufi atau orang yang menjalankan dekat dengan Allah, atau bahasa kita itu lebih mengedepankan, mementingkan akhirat, adalah orang yang selalu ingat kepada Allah. Jangan sampai kita sebagai orang yang sedang menjalankan kewajiban itu tidak pandai-pandai bersyukur. Jadi orang yang sehat itu orang yang selalu menyertai dirinya berzikir kepada Allah. Karena apa? Ucapan zikir itu bisa menjadi wasilah, penyebab mudahnya ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menemui malaikat Israfil. Ada salah satu ulama dari kota Tegal. Beliau itu, saya tidak sebutkan nama, beliau itu meninggal waktu Covid. Beliau aktif berzikir walaupun tidak kelihatan bibirnya. Nah, kita kan naik zikir kan subhanallah, astagfirullah, masih unik-unik gitu ya. Tapi beliau zikirnya itu di dalam hati bisa dilihat, kadang bisa dilihat lesannya itu unik-unik. Nah, kalau kita kan tidak. Kalau kita lagi kerja itu yang berzikir itu bukan zikir tapi nyanyian. Nah, ini yang kadang kita banyak kejadian yang seperti itu. Tapi ulama ini, orang ini sudah meninggal waktu mau maghrib, kalau tidak salah itu sudah sholat asar, tiba-tiba menjelang maghrib beliau diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dicek oleh tim medis. Di dalam ketika pengecekan itu memang beliau sudah tiada, tetapi di dalam hatinya, ini dadanya itu ada suara gini, Allah, Allah, Allah. Nah, ini lantas secara akal sehat itu apakah beliau sudah meninggal atau sudah mati? Kalau dari tim medis sudah meninggal, tetapi hatinya masih hidup. Dengan apa? Dengan kalimat zikir. Maka dari itu, kalau saya pribadi di setiap apapun, kalau bisa itu saya itu menyempatkan, kalau tidak Quran, sholawat, zikir. Tapi kalau yang biasanya itu orang yang lain atau orang-orang lain lah, itu nyanyian, ya semuanya nyanyian Beni Caknan atau Ayu Ting Ting atau siapalah itu ya. Nah itu sebagai hiburan semata, di dalam hatinya lebih tenang. Nah ini kan terobsesi dengan haluan yang mungkin bisa jadi sebagai penenang di dalam dirinya. Nah ini harus kita arahkan sedikit demi sedikit, sebab hidayah itu tidak dipaksakan, tetapi kita harus berusaha untuk menjemput agar diri kita jauh lebih baik daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Dan semoga jenengan semua seadanya setiap bulan Ramadan seperti ini, jenengan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, jadi syukur itu bisa kita gapai bila mana hati kita selalu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya HP, kalau tidak terkoneksi dengan adanya wifi, kira-kira HP-nya bisa berjalan atau tidak? Yo artinya bukan berjalan sendiri punya kaki, bukan. Artinya bisa menyambung dengan sesuatu dunia maya yang bisa terkoneksi dengan internet gitu ya. Nah ini manusia pun sama.
Kalau manusia sudah terkoneksi dengan Allah, maka hatinya akan merasakan kehidupan. Tapi mohon maaf, kita lihat orang yang tidak terkoneksi dengan Allah, hatinya akan gelap, mudah untuk melakukan sesuatu yang dilakukan oleh hawa nafsu. Ya apapun lah. Kadang kita sudah berkumpul dengan orang-orang yang berpuasa, tetapi karena teman kita ada beberapa yang tidak berpuasa, bisa jadi akan terkoneksi. Nah, artinya apa? Kita harus connect dulu. Bukan koneknya kepada hablum minan nas, tapi koneknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Puasanya itu karena iman, bukan karena interaksi sosial yang lain. Ya, kadang enggak ya, hormatilah. Jadi hormati ya hormati, tapi bukan berarti saya ikut minum atau ikut rokok atau ikut mokel, tapi kita ikut menghormatinya, menghormati monggo. Jenengan nggak puasa, saya nggak puasa, tapi tetap berkumpul, ya nggak masalah. Walaupun nanti yang tidak berpuasa pun kena kecipratan dosanya. Artinya pasti sudah melanggar kewajiban, tetapi sudah ada indikasi terdampak daripada ngiming-ngimingi orang yang nggak puasa. Ya sohibul nggak puasa itu kan perempuan. Ya ada tamunya setiap bulan. Nah ini kalau lagi nggak puasa atau ada tamu, maka pandai-pandailah untuk menyembunyikan tidak kepuasaannya ketika makan di hadapan orang yang berpuasa. Ya memang tidak berdosa, daun sudah qadarullah kok. Ya atau sunatullah, perempuan itu memang waktunya seperti itu, sudah seperti itu, tidak bisa ditawar lagi. Maka ya nggak dosa, makan ya monggo silakan. Tapi kalau makannya di hadapan orang yang berpuasa, ini akan menambah, ya akan bisa jadi sebagai penambah kerugian di pahala bagi mereka yang tidak berpuasa. Untuk itu bahwa orang yang bersyukur tidak henti-hentinya selalu ditambahkan nikmatnya. Jangan dilihat nikmat itu sebagai yang kita lihat rasakan adalah harta atau sebuah kekayaan. Tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat iman, ingat kepada Allah. Yang kedua adalah nikmat sehat. Tetapi di dalam maqasidus syariah bahwa nikmat sehat jiwa itu utama. Tapi yang paling penting adalah keimanan. Dimanapun lah, jenengan mau kerja dimanapun, mau ada pasangan atau tidak, ada orang tua atau tidak, kalau merasa diawasi oleh Allah akan menjaga, dan merasa takut dan merasa yakin bahwa setiap gerak-gerik kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Raqib dan Atid. Untuk itu ibadah puasa di hari ke-7 ini mari tingkatkan keimanan, ketakwaan. Jangan sampai hari kemarin lebih baik daripada hari sekarang. Itu jangan sampai. Karena apa? Itu termasuk bagian orang yang rugi. Orang yang beruntung hari kemarin itu termasuk bagian hari yang kita pelajari, mengambil hikmahnya agar hari ini jauh lebih baik daripada hari sebelumnya. Mungkin yang sekarang tidak sahur, nanti sahur, yang kemarin bukannya mengendeng-endengkan, segerakanlah buka. Karena apa? Mengakhirkan sahur itu sunnah, dan mengawalkan atau menyegerakan berbuka itu juga sunnah. Nah, mari kita jalankan sunnah-sunnah itu, tetapi tidak meninggalkan yang wajib. Percuma kita berpuasa tapi kita tidak sholat, percuma kita berpuasa tetapi kita menyakiti saudara kita, menggunjing, memfitnah, mengadu domba. Itu termasuk orang yang rugi, bukan orang yang beruntung.
yang termasuk orang yang tergolong orang bersyukur. Maka orang yang bersyukur itu selalu ditambahkan nikmat, baik nikmat yang terlihat maupun nikmat yang tidak terlihat. Rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ini masih ada waktu kurang lebih 5 menit, monggo ada yang mau bertanya atau mau sharing ya. Saya buka bukan berarti saya itu anti ditanya, anti kritik, tidak. Silakan, tetap malulah, ngapain malu kalau memang kita sudah paham, sudah kenal. Mohon maaf tapi ini saya nggak mau atau belum perkenalan, boleh perkenalan atau tidak, untuk berkenan atau tidak. Oh ini mas ini mbak ini dari sana dan sebagainya, boleh ya? Boleh. Nah, mulai dari yang paling kanan, monggo. Dari mana, terus namanya siapa? Monggo Mas Alfian. Oh iya. Sana. Iya. Perkenalkan, nama saya Alfian dari Sampang. Cilacap. Sampangnya mana ya? Karangasem. Oh Karangasem, bukan Karang Tengah ya? Sebenarnya aja kurang Karang aja. Sebelahnya Mas. Saya dari Cilacap sini aja. Oh sini aja. Nanti gini baru kota nih. Oh, sebenarnya nggak kota-kota banget. Oh nggak kota banget. Cilacap Selatan. Oh Cilacap Selatan. Tapi ujung. Oh ujung mana ini? Ujung dari Cilacap Selatan. Oh. Ya Mas. Oh Tegal Asri. Ya sebelahnya. Nah. Kali Sabu. Oh Kali Sabunya mana? Protokol sebelah Kulon Lapang. Oh Kulon Lapang. Tanggane no. Biasa ya. Ya kalau beliau ini Kali Sabunya selatan, kalau saya Kali Sabu yang paling utara. Terus mbaknya? Oh Cilacap Selatan, dekat semua. Terus mbaknya? Kenalkan, saya Ella dari Cibarang. Wah Cibarang. Ini di Laju atau stand by di sini? Laju. Oh di Laju, masya Allah. Ya ini termasuk apa namanya jihad fisabilillah. Iya, tapi nggak musafir loh ya. Tapi benar-benar jihad ya. Mungkin kalau beliau sudah berkeluarga, menafkahi ya untuk keluarganya. Tapi untuk belum menikah, mungkin untuk saudaranya, kakaknya, adiknya, atau mungkin orang tuanya. Ini kalau dilihat dari sana, dari rumah, bismillah, nawaina, boleh rezeki karena Allah Ta'ala. Lo misalkan di jalan itu ada apa-apa, itu sedang berpuasa itu selalu dijaga. Kalau lagi puasa, minimal ada niat lah untuk saya itu jauh dari Haji Barang ke Cilacap. Ya semoga langkah saya setiap langkahnya ke sana itu dinilai menjadi jihad. Ya jihad tenanan kok, bukan jihad-jihadan. Terus nama Nuris Zatur, asal Gentasari. Gentasari, berarti Bakul Jamu nggih. Tetanggane Mumpuni. Oh iya, Mumpuni. Oh, ya. Beliau ustazah ya, yang terkenal. Tapi semoga ini ya ikut terkenal juga ya. Tapi bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Amin. Ya. Terima kasih atas perkenalannya dan pengaruhnya. Semoga menjadi awalan agar kita nanti setiap dimanapun kita bertemu tidak asing lagi, bisa saling salam sapa, menyapa untuk menjadi ukhuwah Islamiyah sebagai saudara, baik saudara seiman maupun saudara sesama manusia dan seanak bangsa, khususnya di daerah Kabupaten Cilacap dan sekitarnya. Sebelum ini 2 menit lagi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, monggo. Mungkin koreksi ya kalau salah. Oke, siap. Katanya kan kita manusia itu digoda oleh 4 jin, dari depan, dari samping, dari belakang. Nah ini kan di bulan puasa kan
katanya apa? Setan itu diikat ya. Tapi kok saya masih lihat ya, enggak. Enggak, berarti kalau misalkan kita sebagai manusia pas di bulan puasa ngelakuin dosa, itu berarti emang dari kita tuh punya sifat pendosa atau karena kan katanya kita kan nggak diganggu nih karena setannya diikat nih. Itu gimana? Sesuai sabda Rasulullah SAW bahwa bulan Ramadan itu ditutup pintu neraka dan dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan diikat semua makhluknya Allah yang bernama setan. Ya, jin itu kan memang yang bisa menampak, tapi kalau setan itu kan sifat yang memang ada pada diri manusia. Terus para malaikat selalu memberikan pengawasan barang bagi mereka yang menjalankan puasa. Lalu pertanyaannya, sedangkan orang yang menjalankan puasa itu godaannya luar biasa. Kadang yang sudah puasa pun bisa terkena godaan setan. Loh, berarti setannya enggak diikat. Ya. Nah, maka Allah itu ya itu tadi bahwa Allah itu sudah berjanji untuk tidak menunjukkan apa? Ya, tidak akan memerintahkan pada setan-setan tersebut untuk menggoda, tetapi karena manusia itu yang sangat-sangat tabiatnya lemah. Nah, berarti imannya bukan karena setannya, tapi karena lemahnya keimanan. Berarti yo bener, jangan menyalahkan setannya sing dicil terus jadi orang pada puasa. Tapi karena bagaimana manusia itu sendiri yang bisa mengondisikan, bisa mengolah agar setan itu tidak mengenai diri kita. Loh, kalau setan sudah diikat lalu manusia itu berarti bisa dong, bisa puasa. Tetapi pada kenyataan banyak nggak puasa. Berarti ini setan atau manusianya? Itu dari manusia. Maka itu tadi, manusianya lah yang menjadi ingin terobsesi dengan sifat-sifat setan. Sebab manusia itu kan punya darah, dan darah itulah seperti setan yang ada di dalam dirinya. Tergantung daripada, ya mohon maaf, diri kita itu dibumbui atau berasal dari mana. Kalau memang dari hal-hal yang, mohon maaf, ketika tarbiyatul dan wiladah atau pendidikan sebelum dilahirkan itu kan ada. Dan apa? Ya mungkin orang yang berpuasa itu kan ada tergolong orang yang beriman, ada orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman berpuasa ada. Sebab apa? Menghormati. Loh, tapi kalau tidak ada seorang pun yang kita kenali atau orang yang kita sayangi, kita mau kele. Tapi kalau orang yang benar-benar beriman berpuasa, ketika kita musafir, kita sakit, tidak berpuasa. Nah, ini kan beda ya. Sama-sama tidak berpuasa, tetapi memang asal daripada dirinya beriman atau tidak. Kalau memang beriman tidak berpuasa, itu karena ada unsur udzur atau halangan rukhsah. Tapi orang yang beriman tapi tidak berpuasa sebab imannya itu lemah, nah ya itu tadi, bukan nyalakan setannya gitu. Nanti kalau setan kan nanti protes, gue wis dijilat kok, ya dikunci sama Allah, masa yang disalahkan. Nah ini manusianya, bukan setan. Karena apa itu tadi? Sudah memang ada kemauan atau kelemahan iman yang memang tidak mau menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga penjelasan itu bisa menjadi ibrah. Ini memang yang niat benar-benar puasa karena Allah, dan memang ada niat tidak berpuasa tapi menghormati orang berpuasa. Ya, ini bedakan. Soalnya banyak. Sekarang sahur bareng, tapi kalau jam 9 jam 10 buka bersama juga di pinggir jalan.
terus ditutup dengan korden dan yang lain. Jadi, berbuka dengan keluarga ya paham. Ini kan sudah hal-hal yang memang tidak bisa kita alihkan, tetapi itu adanya seperti itu. Terima kasih. Semoga pertanyaannya bisa besok banyak dan menjadikan sharing bersama. Yang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.